Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama bertahlil, pahalanya kita hadiahkan kepada sahibul haul Muhammad Syarwani Abdan Bangir, paguruan oleh guru sekumpul gurunya orang Banjar ini. Kita kirim doa buat guru kita Abdul Ghafar. Jadi ini guru waktu di pondok mengajar tafsir Jalalain sini. Bin Mu'alim syukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kubur rawdah min riyadil jannah. Allah jadikan pangkat sini tinggi bersama dengan baginda kita Rasulullah SAW. Juga kepada orang terbaik kita, mama kita, abah kita, nenek kita, tante kita, dan sanak kita, bini kita, laki kita, anak kita yang pernah mendahului kita, wabil khusus anak saudara Imnur ngarannya Fakhri Ansari binti Imran. Kita doakan mudah-mudahan Allah jadi kuburnya rawdah min riyadil jannah bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahadil nabi walin nabi khususan ya rasmi mazkurah syamillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على سيدنا محمد يا رب سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين وصل على حبيبك صحبه وبارك وسلم اجمعين امين امين اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وبركاته محمد الامين اللهم نسالك المصيبه ما كرهتنا هذه
وكان سببا أزمة يعظم منا إذ يزدادون حسنا جميلا جليلا ونزل الله نزل الهدي نزل حتى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا وكرم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين من يوم الدين ثم سبب السماء إلى الأرواح الباطن من العالمين اللهم صل وسلم على إلى يوم الدين ثم ثواب بسبب ذلك الأرواح مشايخنا ووالدنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات خصوصا يا الله لأوليائك من المشرق والمغرب يا الله لمربي مشايخنا محمد بن عبد الأمين وشيخنا عبد الغفور بن المعلم سطور وفخري أنصاري ابن محمد نور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم قبرهم روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة اللهم قبرهم من نيران ربي والله من الله من كان محسنين فاسد بإحسانهم وإن كان محسنا فدرس عن سيئاتهم اللهم الرحمن والنعمة والمغفرة والشفع على أزواجه اللهم الرحمن والنعمة والمغفرة والشفع على أرواحه الرحمن والنعمة والشفع على رحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا وصلى محمد وعلى آله وصحبه ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وصل وسلم وكرم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وسخرنا وبركاتنا ومولانا محمد الأمين بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى المهد أو كما قال Rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajelis ilmu di tempat yang mudah-mudahan senang di sana Allah Subhanahu wa taala kita berada di kesalahan kita mudahan diampuni Allah taala dan kita dalam lindungan Allah sampai akhir hayat kita husnul khatimah dan kita hidup beriman mati beriman sempurna iman masuk surga dengan Rasulullah khairul anam amin ya rabbal alamin masyaallah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini mudah-mudahan kita berada jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala amin. Dalam sebuah riwayat diceritakan ada orang ketika zaman Imam Hanafi. Imam Hanafi ini perguruan oleh Imam Malik. Imam Malik perguruan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i perguruan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sejenis guru sanad. Imam Hanafi ini pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal sama Imam Malik. Hanya dalam waktu Imam Hanafi berumur, Imam Malik kada, Imam Syafi'i berumur. Imam Ahmad bin Hanbal kada. Ketika di zaman Imam Hanafi ada seorang jiran sidin tenang kada mau ke masjid.
Ada mau sembahyang, ada mau puasa. Sembahyang kada, puasa kada. Berjumat kada juga. Maka mun yang kada berjumat juga dalam yang dosa. Mantarkan Jumat, barang siapa yang meninggalkan Jumat bighairi uzrin tanpa uzur, falyatasaddaq bidinarin, maka wajib ia bersedekah menggantikan makan Jumatnya itu bidinarin dengan 1 dinar. Tidak ada apa-apa kadakan masjid hari Jumat makan genceng awak ganal tahi tahi ganal juga begitu. Kada sembahyang. Ada wujud lain hujan deres kalau kada bapak pin kadakan masjid. Hujan deres lawan pati-patirnya. Maka pin 2 kali ada sambarnya sudah. Cukup. Punya bagus saja. Makanya lalu lalakian ketika hujan lebat, mana kada boleh berjuhur dulu sampai orang bolehkan masjidnya gitu. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat tadi dengan sengaja bighairi ujrin tanpa ujur, falyatasaddaq bidinarin wa illam yastati panisbuha. Siapa yang kada kawa ka masjid, kada ka masjid wandar kawa, kada ka masjid orangnya sehatnya tanpa ujur, maka membayarlah ia tadi menebus falyatasaddaq bidinarin dengan 1 dinar. 1 dinar itu berapa? Wah ini 4 gram seperempat 1 dinar. Wah ini 1.350.000 harga emas. Kali 4 juta, para 5 jutaan wah ini. Wih banyaknya bobolan dalam kamar sigit gitu, kamar sigit. Ada duitnya orang panis semua. Kaidahnya fa'ilam yastati karena kamu satahu in harapnya berjumat tuh kadang kamu ditinggalan. Lalu orang ini kadang masjid lawas sudah. Namun sampai 3 kali dicap munafik dan munafiknya itu nerakanya lebih bawah pada Fir'aun, pada Qarun, Haman. Qarun itu ya, orang paling sugih di zaman Nabi Musa. Fir'aun itu orang yang membangkang perintah Allah, bahkan hendak membunuh Nabi Allah. Haman ini sekretarisnya, sekretaris Fir'aun. Nah di bawah mereka meninggal si dan nenek, maka Imam Hanafi kada dapat menyembahyangkan. Lalu datang sini. Kan kena ada sembahyang atau persaksian. Isyhadu anna lihadzal mayit wa huwa min ahli khair. Ya. Sidin kada datang menjaga supaya jangan sampai kena mau sidin sembahyang itu jangan ada sembahyang diimami sidin kita. Atau bila wali ini berdua kabul tiba kada datang. Ketika sidin kada datang sudah dimakamkan si mayat tadi. Malam pertama datang mayatnya menemui sidin. Datang lewat mimpi. Kalau loncat-loncat kada lewat mimpi. Anehnya di mimpi ini jiran kada penyembahyang ini berada satu tempat yang indah, bagus banget. Hai Jasidin, makanya jiran itu semalam. Batakun nih Sidin, kalau antum jiran itu di dunia ketika di dunia, nah adanya ulun jiran dia, masya Allah, betapa aman malam natap lah ya, lunas bersih.
Apa amalnya? Ayo mereka apa mereka? Sehingga Allah memberikan satu balasan yang luar biasa di dalam surga. Wahai imam, ulun ini pendosa, ulun ini ahli maksiat, ulun banyak kesalahan. Ketahuilah yang membuat ulun berada di surga ini di tempat yang mewah ini karena sedekah ulun. Ulun setiap hari Jumat walaupun kadang ke masjid ulun berbagi-bagi sedekah. Ulun memberi gulaan khalwah kepada anak kecil dari situ gulaan. Dalam itu khalwah itu kayak buah yang dimaniskan. Halwa aja kita dapat halawa itu nyaman aja. Karena dari apakah dari kastela mantah ada orang mau dari apa halwa itu nyaman bagian yang dimakan akan makan ketinggi. Tapi sedikit pintar ketika anak mama minta doa, doakan anaklah paman masuk surga. Setiap pamanai dan dia masuk surga pamanai diberi hisab pamanai. Doa anak kecil tembus sampai ke atas karena tanpa dosa. Meninggal di malam pertama Allah nampakkan doa anak-anak kecil dasar. Mereka tanpa dosa, orang tanpa dosa berdoa ada pernah ditolak oleh Allah. Itu dasarnya anak kecil, karena kada berdosa. Terus kalau anak kecil memperbuat dosa, apakah nya berdosa? Kada. Kalau nya memperbuat pahala, tetap pahala, tapi pahalanya dijulukin mama abahnya. Kalau dosa kada dicatat. Hanya anak kecil bila nya meninggal langsung ke surga Wiradana Muhammadun. Mereka berputar-putar di pintu surga. Itu anak-anak yang belum balik. Untung mereka wafat. Nah sekarang kita lihat apakah sampai sebegitunya orang tadi sembahyang kada puasa kada tapi dapat kemuliaan. Kita baca dalilnya hadisnya adalah wanadat jahannam ya Rabbi i'jalni bisujudi syukran lak faqad aradtu an tu'tiqa ahadan min ummati Muhammad min adabi li'anni kuntu astahyi min Muhammadin an a'diba mutasaddiqun min ummati Muhammadin summa amara Allah ta'ala liyadkhulal jannah mutasaddiqun biluqmatin khuzbin aw biqabdatin tamrin. Ini orang penyedekah meninggal. Ketika orang penyedekah meninggal, kenapa kada dibuat ke neraka? Ini dalilnya. Wanadat jahannam dan jahannam tadi berucap di hadapan Tuhan. Ya Rabbi ij'alni bis-sujudi syukran lak ya Allah, izinkan orang bersujud kepadamu. Wa syukran lak sebagai tanda bersyukur ya Allah di hadapan Dia. Izinkan ulun kada menyiksa umat Muhammad ya Allah. Nantinya bersedekah walaupun cuman sebiji kurma atau cuman segigit roti. Li'anni astahyi min Muhammad karena ulun sumpan menyiksa umat Muhammad. Ulun sumpan lawan Muhammad. Mutasaddiqan. Ya, nah orang tadi bersedekah ini mengobati gawian Rasulullah. Allah menyahut. Nah ini sabda Tuhan. Summa amarallahu ta'ala kemudian Allah Ta'ala memerintahkan
liyadkhulal jannah, masuklah ya hamba, ya abdi udkhul ilal jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Birahmati, dengan rahmatku. Mutasaddiqun biluqmatin khubzin au biqabdatin tamrin. Sebab rahmatku mengucur kepadamu karena kau pernah memberi makan walaupun satu suap roti dan satu biji kurma. Saking Allah tadi sayangnya kepada umat Rasulullah, sedikit pahala pian bersedekah mampu menembus tadi sampai ke dalam surga. Siapa yang membawa sedekah pian? Untungnya nih sedekah nih sampai neraka aja kadang menyiksa. Minta izin lawan Tuhan tadi. Lalu sedekah ini orang yang beri ini ada 4 tingkatannya. Dan jadi dermawan itu ada 4 tingkatan. Ada namanya sakha, ada namanya jud, ada namanya karam, ada namanya ithar. 4 macam tingkatan para dermawan. Ada namanya adalah sakha. Sakha itu adalah dia memberi ketika diminta. Memberi ketika diminta. Orangnya pemberian naik, tapi diminta dulu. Itu namanya sakha. Datang panitia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabarnya? Anu sumbangan dari perayaan Maulid. Oh iya kan. Berapa surat? Itu surat yang aja. Oh iya kan. Mana ada bukunya lah? Ada. Oh iya. Abah Hadul 50, Abah Ucap 100, Abah Ahmad 75, Amaudin 10. Ini aja 10 aja. Ada boleh betul-betul langsung ada boleh lihat dulu. Karena muntasambat maikirat orang menyambat orang dulu sedekah. Dan jangan tertawakan sedekah kecil. Sedekah itu dinilai oleh Allah berapa yang tertinggal, bukan berapa yang disedekahkan. Misalnya orang menyumbang 10.000, bisa jadi harta sidin 20.000-an. Berarti ditulis dia menyumbang untuk perayaan Maulid Nabi separuh dari duitnya. Ada ditulis 10.000 ada, tapi separuh. Ada orang menyumbang misalnya anggap 500.000, tapi duitnya banyak, masih lagi ratusan juta. Menyumbangnya 500, nah ditulis di situ 0,5. Nah, dikit masih banyak separuh lagi. Ini ditulis berapa persen yang tertinggal. Makanya disitulah hebatnya Allah Ta'ala memberikan pahala sesuai dengan apa yang tertinggal. Kalau banyak kan orang sugih berdahulu ke surga. Orang sugih berdahulu. Kalau banyak kan. Tapi Rasulullah, ketika aku masuk ke dalam surga, aku lihat paling banyak orang miskin. Nah, ketika Isra Mi'raj ya. Ketika aku masuk ke dalam surga yang paling banyak, kulihat mereka orang miskin. Makanya doa Rasulullah ya, Allahumma ahyini miskin wa amitni miskin
Wahsurni ma'al masakin, ya Allah, hidupkan ulun dalam keadaan miskin, matikan ulun dalam keadaan miskin, dan kumpulkan ulun beserta orang-orang miskin. Nah, saya pandang doa nih. Dah guru aja. Ya Rasulullah. Ini jelucuk sudah jadi. Miskin pengertian di sini adalah dia memiliki tapi tidak rasa memiliki, tapi merasa dititipi. Kata gurih dititipi adanya kada sombong, kadidanya kada sakit hati. Dititipi ngarannya kayak apa guru? Contohnya kalimat dititipi itu. Bahkan melihat kalau tukang parkir itu banyak lah kendaranya. Hanya sombong lainnya ada. Seorang ada mau sombong nggak banyak penekanan sampai ada dia biaya. Yang bilang tengah guntingan sakit hati ada, makanya himong. Malahnya menyuruh kiri ya tadi, mundur. Artinya apa? Nah itu kalimat dititipi itu. Adanya kada sombong, kadidanya kada sakit hati. Tapi bila kita merasa memiliki, nah berarti ini ada sifat sombong. Ada sifat sombongnya tadi. Bahaya ada. Jangankan rasa panyugihnya, rasa pamutihnya berdosa. Rasa pamutihnya pada orang yang betul heran berdatang sini pada pamutihnya. Padahal panau rata sini. Segera sadar aku hilang pada panau rata. Lucut begitu tiap malam berkiruh. Ada yang kedua, setelah sakhal di atas sakhal lagi, namanya jud. Jud ini orangnya paham. Beda berjalan, melihat orang itu berjalan miring, lapar aku sini nih. Dia lapar kan, dia lapar. Udah makanlah, belum berapa hari dah makan? 2 sama dengan bahayanya zaman. Ya kita mencokkan dulu, mencokkan apa sih? Kalau mencok, barangnya sudah laparnya. Nih kita mencok boleh tunjuk loh. Ada tahan apa sih? Padi barat menurut ini rucut mengalir. Ada mengenai cacapannya aja ya kita makanan. Tapi karingnya mengan. Ada apa sih? Nasi kita asin kencang makan. Ini karing. Makanya karing talang tuh, panjang 4 meter tuh. Talang rumah separuh seorang sih. Nah, cacat omah nyaman nasi masih mana sama kayak Allah kan sampai mereka sih mereka sampai 4 bahiran aja boleh sih dia bayar. Ini nama memberi makan orang lapar kayak mana? Satu suap yang dimakan khairun lebih baik daripada membangun 1000 buah masjid. Nah, ini kalam jalan, kalamnya Syekh Abdul Qadir. Pada satu Jumat khutbah, ini khutbah singkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. I'lamu ketahui oleh kalian hebatnya sedekah. Barang siapa sedekah 1 suap kepada orang lapar, mengalahkan membangun 1000 buah masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum. Ada salat guring jamaah salat itu. Ini khutbah singkat saja. Yang memberi makan 1 suap kepada orang lapar. Biarkan sedikit bangun masjid ini dananya oleh tempat kayak ini nah. Ini kadang kurang 2 tingkatnya 2,5 kali 1000, 2,5 triliun duitnya.
yang sesuapnya masih harapan jadi sultan yang di akhirat. Maka cari orang yang punya miring-miring jalan gitu. Nah, orang lapar pahalanya kan. Kedua, ketiga namanya karam. Tadi sakha diminta hanya memberi. Kalau ini paham kan? Ini mengerti aja lapar orang. Ini karam. Tahu lah arti karam. Gelam. Gelam. Wani habis. Nah ini karam. Kayak Abu Bakar Siddiq, Umar, dia dengan hartanya kada sayang banget. Kan pernah kalau mendengar Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah paling kaya di zaman. Datang hijrah ke Madinah yang pertama dilihat pasar. Orang asik kena membangun ini bangun sini meriam yang pertama kebiar. Akhirnya disugihakan Allah Ta'ala. Dalam sebuah penelitian kesugihan Abdurrahman bin Auf dibanding orang paling kaya di dunia sekarang, Bilqis kah? Itu hanya kalah kekayaannya. Jadi kekayaan situ menggapai sampai 300 triliun kalau ditentukan sekarang. Kalau ini orang paling kaya cuma 30 triliun, itu 10 kali lipat. Itu kekayaan Abdurrahman bin Auf. Sugih banget sih dia. Jadi waktu membuka kunci dengan anak ke toko, itu tuh unta tuh membawa kuncinya tuh berbunyi. Saya ujar Aisyah ya Rasulullah, bunyi apaan tuh? Itu bunyi Abdurrahman bin Auf hendak membuka toko. Jadi kuncinya digantung di unta atau gerincingan. Berarti banyak badal tokonya tak. Tapi sayang kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf dia datang ke sambil merangkak. Merangkak. Iya hanya bersedekah habis-habisan. Orang sugih lalu Allah ilhamkan membagi sebagaimana tadi murahnya mata. Dibagi sini sampai habis. Dalam riwayat diceritakan Sidin pernah hendak supaya miskin. Ujar kita ini apa ya? Jadi orang sugih ini bosan dah. Sidin itu. Awal tak miskin di sini. Ada kita bosan di dalam miskin, Sidin bosan di dalam sugih kita. Kita paling-palingnya kayak itu ya. Kalau orang tuh kalawasan di kota, ke kampung terami kadang. Orang kampungnya bingung ngomongnya juga makasih gitu. Orang kampung hanya ada kotaannya. Orang kampung tuh bila jalan kota ini kada tamu tuh himong mana. Ada kita sama heran sakit kepala sudah. Sakit kepala sudah. Tapi orang hanya tuh. Makanya sampai kan beda kita nih kalawasan duduk berdiri itu nyaman. Kalawasan berdiri nyaman mana duduk tuh. Kalawasan di rumah mau berjalan. Alami benar. Kalau sampai jalan mau pulang, tak boleh pulang. Nah, hanya banyak orang hendak menghilangkan stres selalunya berjalanan. Nah, jalanan boleh tambah stres, habis duitnya. Sejak tadi berjalanan itu sebentar, karena hendak boleh pulang. Itu jadi ini miskin disugihakan Allah, hendak miskin pulang sih dia. Jadi hendak miskin jalan. Waktu itu dalam riwayat di Makkah terjadi musibah ganar, korma banjir, ada berpayuan karena waktu itu ditinggalkan perang, jadi banyak kali putih, banyak dan buruk, korma atau dan kering dan gugur, kebun-kebun pakaian dan berharap. Datang perang Abdurrahman bin Auf ini maras kasih dengan rakyat, dengan umat Rasulullah. Saya ucap kayak
Siapapun yang punya kurma, baik busuk, kering maupun nang kurma karas antara ke sini. Untuk kari harga normal. Berapa harga pian waktu menjual kurma baik untuk hari-hari ini? Hitungan, sama harganya lawan kurma baik. Banyak orang angkot. Ada cakap ini berpikap, bertrak, membawa tuh bakalong. Uji Abdurrahman di situ ada kalau padang pasir, kayak kayak lapangan bola luas. Anggap 3 kali lapangan tuh. Toyuki aja di situ. Kan berapa truk bayar, berapa truk bayar. Habis kurma-kurma tuh masih lagi duit nih. Banyak tersebar, ada orang Madinah aja, orang lain 4 jam antar kurma situ, tukari sidin dia. Nah, ada tukar nipok deh cek ke lapangan bola tuh hibak lawan kurma yang bayangkan. Hibak berantak. Dah, habis dari itu, alhamdulillah ya Allah, miskin deh. 10 hari aja datang utusan dari Yaman. Di Yaman ada penyakit COVID, penyakit menular. Dan menurut para analisa, obat paling hebat kurma lawas. Jangan kurma nyar. Dan kurma nabi lawas itu pun karing-karing. Ya. Jadi pengumuman siapa nang besi kurma di situ pas kurma ada buah juga. Siapa nang besi kurma kami beli 10 kali lipat harga normal. Orang datangan masing-masing memadahkan. Di sini kayak di lagi nang besi kurmanya habis pada tanda. Nang besi cuma Abdurrahman aja lagi. Tuh tuyokannya, iya datang orang tak. Abdurrahman jual ke kurma nang di lapangan ganal tuh. Berapa warga Abdurrahman kami tukar 10 kali lipat harga normal. Mah jadi kada jadi miskin bulan ini. Kada jadi miskin. Padahal habis banyak banget sudah. Ini dikasih Allah pulang 10 kali lipat pulang. Kayak apa aja punya Abdurrahman tak miskin kada kawan gitu. Orang sudah disugihakan Allah apa aja digawin jadi duit. Paling biasanya lah berjalan tersipak kuning emas. Kita kuning juga tapi lama. Sudah pindah berbau. Dinampaki tahe. Orang emas. Nah kayak itu maksudnya. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa Abdurrahman sebegitu? Karena yakinnya sedekah bukan hakim orang, tapi hakim dirinya sendiri. Hanya kalau kita ada yasinan memberi makan orang, kami orang berdoa. Makanya kita sampai ke mati-mati bersedekah. Coba lihat orang meninggal, kampung kan bila ada orang meninggal tuh masing-masing kampung rumah ini mau beres. Agen bersedekah, agen si mati. Bawa beres, bawa gula, bawa teh, bawa kopi, ada bawa hintaro, ada membawa ayam siapa kan tangkap sidin, bawa sidin dulu. Jadi orang tujuan orang supaya menggembirakan keluarga mayatnya. Jangan meninggi hari itu. Tapi banyak sih orang kada kau makan nasi meninggi hari ini. Besi. Apalagi nasi turun tanah. Presiden aku biar diupah. Apa gara? Lihat di sini turun tanah. Dan saking orang tengah menjaga tadi. Batu ada yang terakhir namanya adalah ijar. Ijarnya ini adalah kalau bahasa kitanya tuh orang yang diberi Tuhan hati yang senang berbagi padanya seperlu juga. Ya perlu juga. Ada orang cek kawan cek mengundang beres. Orang cek sudah 2 hari kadang makan masalah siangnya sidin. Pada aku 2 hari juga kadang makan hanya dapat beres sidin aja gini kabel aja dulu. Dan anak pada rezeki di lain dijulung sidin beres. Jadi orang yang bersihat sidin gering ini peribahasanya ada.
Situlah paling tinggi kedermawanan. Jadi sedekah paling tinggi bukan orang yang banyak harta, ini karena orang yang perlu, tapi orang itu menjulung ke lain, pada dirinya jadi perlu. Maka disebutlah level tertinggi dalam kedermawanan adalah kelompok orang yang perlu dan diberikannya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa dibukakan hati dengan sedekah yang ikhlas. Mudah-mudahan ini membela, membawa kita sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa barakatihi wa lana Muhammad al-amin alhamdulillah wa ala washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna tawbatan nasuha bil maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa habib ala nabi syukran dan matal najatan min nar wa naf'in hisab sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta ridha, minta halal. أشهد